Yes, good morning to all. My name is Gumre Chandra Sen, and here we're trying to discuss TY BCom business economics topic. In previous many lectures, we discussed the module 1, 2, 3, and now already that started module number 4. Name of module is banking, insurance, and financial market, under divided in money market and capital market. Now is focus on at present is insurance. Already in topic 1 we discussed to the what is mean by banking, commercial banking, what is the issues, challenges, problems and all. And also yesterday lecture started topic number 2. This is the insurance. Also we slightly discussed to the what is the condition under the British rule. I think I yesterday told you in a previous lecture. I'm right. In British rule about insurance, there are the nationwide industrial international players. There is very less. But at the British rule, there is a life insurance come into the India in the year is 1818, 1818. And that establishment of Oriental Life Insurance Company in Calcutta, I already told you. And that first life insurance company on our Indian plateau. But this company fell in 1834, becomes to India. Lives were being treated as a substandard lives and have extra premium charged by Indians, right? But later, Bombay Mutual Life Insurance Society formed in 1870. This is the first Indian life insurance company that covered the Indian lives at a normal rate. And later on that history, you know that in year 1912, India has no legislation to regulate insurance business. And in the year 1912, Life Insurance Company Act and the Provident Fund Act were passed to the regulate the life insurance to under the British rule. And that the same company in 1956, the life insurance sector was nationalized and Life Insurance Corporation Act was passed in 9th July. That date is never forget that. 9th June 1956. Right. And Life Insurance Corporation of that is LIC formed in 1st September 1956. And I think I already told you that data something near about 250, I don't know exactly, so Indian and foreign insurers and provident societies were merged in that create the state-owned life insurance corporation. Clear? So these all are the discussed in previous lectures. Clear? And I think I today कंटिन्यू द सेम टॉपिक आपण तोच टॉपिक जो काल सुरू केलेला आहे थोडासा बघूया. येस, यू आर ऑन माय शेअर स्क्रीन. आय थिंक वेअर यू आर इवन ऑन माय शेअर स्क्रीन, प्लीज रिप्लाय. Yes. Yes, very good. So these are discussed in previous lectures. Clear? There is a 24 life insurance company, 29 life insurance, 53 also that watching videos. I'm right. This is the growth. Just I explain you how is the growth. Life insurance company make the act in 1912, right? And that same merge in 1956. Clear? And also we discuss the trends. I'm right. And I think that last two, I think I yesterday told you, na? We are going very fast. बोललो होतो ना, आठवते का जरासं की जरा थोडंसं फास्ट घेतोय, पण ते थोडेसे रिपीट पण मी करेन म्हटलं होतं तुम्हाला. क्लिअर? तर जी ही सेल आहे, सेल म्हणजे जसं आपण कॉल सेंटर म्हणतो ना, अगदी सेम. Grievance Sale of the Authority was set up in IRDA. That grievance from policy holders in year 2000
11 that total 9,000 near about 10,000 complaints received. जे प्रॉब्लेम्स आहेत क्लेम सेटल मध्ये काही इश्यू आले तर अर्थातच त्या कंपनीज कडे लोक जाणारच आहेत. क्लिअर. ते सुद्धा म्हणजे हेच मला काल सांगायचं होतं की कॉल सेंटर सारखं थोडं आहे. आणि काय नवीन इनिशिएटिव्ह काय घेतलेले आहेत का तर येस ऍब्सोल्युटली देअर इज. आय ऑलरेडी टोल्ड यू बट अगेन आय हिअर डिस्कस टुडे. बऱ्याच वेळा गव्हर्नमेंट रूल मध्ये आलं की ते काय करतं इंडियामध्ये तर इन्शुरन्स कंपनीच्या थ्रू काही इन्शुरन्स स्कीम नव्यानं लॉन्च करतं. तुम्हाला का सर? बिकॉज ऑलरेडी आय टोल्ड यू बिकॉज इन इंडिया देर आर द नॅशनलाइज्ड LIC इज नॅशनलाइज. सो थ्रू ऑफ देम त्याच्या थ्रू गव्हर्नमेंटला स्कीम इम्प्लिमेंट करता येतात. क्लिअर. तर त्याच्यातलीच एक होती प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना. आता दोन्ही स्कीम आज ऍक्टिव्ह आहेत तुमच्या माहितीसाठी. जे आपण आठवतंय तुम्हाला 2014-15 मध्ये 15 मध्ये स्कीम्स लॉन्च केला मोदी गव्हर्नमेंट तर तुमच्या अकाउंट मध्ये ऑटो डेबिट 330 रुपीज होतात माहितीये का? माझ्या तर होतात सगळ्यांच्यात मेजॉरिटी. जे पेरेंट्स लोक आहेत त्यांना पण विचार. तर त्याच्यातनं तुम्हाला इन्शुरन्स समथिंग 1 ते 2 लाख रुपये असं दिले 3 लाख रुपयापर्यंत. क्लिअर. काही झालं नाही तो भाग वेगळा पण ती एक स्कीम आहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती. आणि दुसरी एक आहे नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वॉज लॉन्च अंडर द आयुष्यमान भारत. आयुष्यमान भारत टू दॅट प्रोव्हाइड इन्शुरन्स कव्हरेज समथिंग 5 लाख ऑन मोर दॅन 1 मिलियन व्हनरेबल फॅमिलीज. हे सुद्धा याच्या थ्रू सुरू केले. परत रिसेंटली RDA जे IRDA जे कंट्रोलिंग अथॉरिटी आहे तर त्यांनी काय केलं इन्शुरन्स कंपनीज हॅव टू द कम्प्लिटेड 10 years ऑफ द ऑपरेशन्स दॅट राईज कॅपिटल थ्रू द IPO. तुम्ही पाहिलं असेल सेक्रेटरियल प्रॅक्टिसेस मध्ये. आय एम राईट. इनिशियल पब्लिक ऑफर अँड ऑल्सो एक्झम्प्ट म्हणजे एक स्कीम आहे की त्याच्या अंदर काय तर इन्शुरन्स प्रोडक्ट आर ऑल्सो कव्हर्ड अंडर दॅट मेथड टॅक्सेशन्स. म्हणजे तुम्हाला टॅक्स रेबेट ज्याला म्हणतो आपण ते भेटतं TDS भरताना. टॅक्स डिडक्ट सोर्स असतो का नाही तर त्याच्या टॅक्स भरताच्या वेळेस असतो. आणि अजून वन मोर इम्पॉर्टन्स हिअर. year 2016 IRDA हॅज मेंटेन इन्शुरन्स अकाउंट्स टू द परचेस इन्शुरन्स पॉलिसीज. तुम्ही आज ऑनलाईन पॉलिसी घेऊ शकता. LIC पण घेऊ शकता आणि बऱ्याचशा अजून सुद्धा पण घेऊ शकता. आता तर बरेचसे इन्शुरन्स तुम्ही ऑनलाईन घेऊ शकता. And also one more important year 2017 IRDA started वेब पोर्टल. त्याचं सुरू केलं आज बऱ्याचशा बघा तुम्ही IRDA ने त्याला अलाव पण केलं आणि बऱ्याचशा प्रायव्हेट कंपन्यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये खूप सारे इनिशिएटिव्ह घेतलेले आहेत. क्लिअर. ऑल्सो काही मॅक्रो इन्शुरन्स आता काय अजून ट्रेंड्स आता इथं काही स्क्रीनवरती नाहीये की मायक्रो इन्शुरन्स म्हणजे काय तर IRDA थ्रू काय केलं तर मायक्रो इन्शुरन्स रेग्युलेशन्स प्रोमोट मायक्रो इन्शुरन्स दॅट रेफर्स टू द इन्शुरन्स प्रोडक्ट स्पेशली डिझाईन टू द लो इन्कम पीपल अँड दॅट इन्शुरन्स इज प्रीमियम इज ऑल्सो लो. आता रिसेंट ट्रेंड मध्ये इथं नाही येतो पण मी सांगतोय की मायक्रो इन्शुरन्स की कमी इन्कमची लोक आहेत त्यांना पण इन्शुरन्स घेता यावं हाच पर्पज होता त्याच्या मागचा. आणि म्हणून तो मायक्रो इन्शुरन्स स्टार्ट केला. क्लिअर. की यू कॅन पे अ नॉमिनल अमाऊंट ऑफ इन्शुरन्स अँड यू कॅन गेट द एन्जॉय द बेनिफिट्स. तुम्ही कमीत कमी मनी पे करून सुद्धा इन्शुरन्स घेऊ शकता. असं काही नाही की खूप सारा प्रीमियम भरले पाहिजेत आणि इन्शुरन्स घेतला पाहिजे काही गरज नाहीये तशी. आणि मायक्रो इन्शुरन्स सुद्धा एक रिसेंट ट्रेंड्स मध्ये आणलेला आहे आणि आय थिंक दॅट इज व्हेरी बेनिफिशियल टू देम. क्लिअर. वन मोर इम्पॉर्टन्स टू हिअर. ज्यावेळेस आपण नवीन इकॉनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट केला होता हा काही रिसेंट ट्रेंड मध्ये नाहीये पण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की जी एक मल्होत्रा कमिटी अपॉइंट केली होती. क्लिअर. दॅट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टॅब्लिशेस हाय पॉवर्ड कमिटी अँड दॅट हेड बाय RN मल्होत्रा. 1993 ज्यावेळेस यांचं गव्हर्नमेंट होतं मनमोहन सिंग इज अ फायनान्स मिनिस्टर, PV नरसिंहराव इज अ प्राईम मिनिस्टर. आणि त्यांनी एक रिपोर्ट सबमिट केला होता आणि त्याच्यात महत्वाची रिकमेंडेशन काय होती सगळ्यात महत्वाची म्हणजे की प्रायव्हेट सेक्टर परमिट टू एंटर इन इन्शुरन्स सेक्टर. आय नो दॅट दिस इज नॉट अ रिसेंट पण हा खूप मोठा बदल होता. आणि दुसरी एक महत्वाची सजेशन होती की अलाउ टू द फॉरेन इन्व्हेस्टर्स टू इंडियन इन्शुरन्स.
FDI ज्याला आपण म्हणतो. क्लिअर. आजपर्यंत इंडियामध्ये कोणालाही अलाउ केलं नव्हतं आणि त्याच्यामुळे काय झालं, इन्शुरन्स सेक्टर आणि जॉईंट व्हेंचर्स विथ इंडियन पार्टनर्स, बऱ्याचशा कंपन्यांनी इंडियामध्ये असणाऱ्या काही कंपन्यांबरोबर कोलॅबरेशन केलं आणि हे विसरू नका कधी मल्होत्रा कमिटीचं. क्लिअर. सो दीज ऑल आर द अंडर कम टू द रिसेंट ट्रेंड्स विअर आर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू हिअर. आणि अजून एक त्या ट्रेंड मध्ये महत्वाचं आहे की IRD, आपण ते पुढे व्हिडिओ बघणार आहे, डोंट वरी. सारखं सतत बोलत आलोय की IRDA IRDA IRDA, इट इज रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, वॉज ऑटोनॉमस बॉडी. क्लिअर. की कशासाठी आली ती, दॅट इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1999. क्लिअर. अँड 2000 दॅट रेग्युलेट अँड डेव्हलप द इन्शुरन्स अँड रिइन्शुरन्स सेक्टर इन इंडिया. एक कंट्रोलिंग, जसं आपण म्हणतो ना आपल्याला काही आपले क्रिमिनल्स पकडण्यासाठी जसं सेंट्रल गव्हर्नमेंटची बऱ्याचशा एजन्सीज ना, जसं आपण CBI म्हणतो, पुन्हा काय म्हणतो अँटी टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटी असतात, परत वेगवेगळ्या एजन्सीज आहेत. पुन्हा CBI माहिती आहे ना, फ्रॉड होतात शेअर मार्केटमध्ये. तसं इन्शुरन्स सेक्टरवरती कंट्रोलिंग करणारी एक बॉडी, एवढंच लक्षात ठेवायचं. त्याचं नाव आहे इन्शुरन्स रेग्युलेटेड अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट इज कॉल्ड IRDA. तर ही IRDA काय करते, दॅट रेग्युलेट डेव्हलप अँड प्रमोट द कॉम्पिटिशन इन इन्शुरन्स सेक्टर. क्लिअर. आणि महत्वाचं काय, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे टू प्रोटेक्ट द consumer satisfaction, to increase the choice and lower premium. That one more important is that while ensuring what we say that financial security to the insurance market, right? आणि हे जर आपण तुम्ही नवीन पॉलिसीच्या अगोदर पाहिलं असेल, न्यू इकॉनॉमी पॉलिसी, तर हे काय फारसं कंट्रोलिंग वगैरे काय नव्हतं. म्हणजे होतं पण सेल्फ कंट्रोल होतं त्या एजन्सीचं. पण IRD मुळे हा कंट्रोल वाढला, कारण ती क्लेम सेटलमेंट अशी बरेचसे प्रोसिजर किंवा काही कंपन्या इन्शुरन्स, काल जसं बोलला शेख की सर अजून सुद्धा इन्शुरन्स मिळत नाही, अजून खरं आहे. आता हे IRDA ला परत पोहोचतंय की नाही माहिती असतं सगळ्यांना. क्लिअर. बट दीज ऑल आर द ट्रेंड्स. हे खूप सारे ट्रेंड्स आपण आज इंडियन इन्शुरन्स सेक्टर मध्ये बघतोय. क्लिअर. सो आय थिंक येस्टरडे आय टोल्ड यू, आय शो यू व्हिडिओ. मला काल बोललो होतो की मी याच्याशी रिलेटेड एक तुम्हाला व्हिडिओ पण दाखवेन. क्लिअर. सो I show you here one video. Clear. I hope you understand that all. Clear. Then your concept is also clear. This is related to, आता ही व्हिडिओ थोडीशी ॲडव्हर्टाइजची रिलेटेड आहे. का तर तुम्हाला तो टच राहावा, तुम्हाला आपण इन्शुरन्स सेक्टर बघतोय सतत तुम्ही त्याच्यात राहावं, हा त्याच्या मागचा फोकस आहे, कन्सेप्टला धरूनच. दिस इज ॲडव्हर्टाइजमेंट अबाउट दॅट. Wait. नजर को क्या चाहिए, ख्वाब थोड़े ज्यादा. अरे ख्वाब को क्या चाहिए, रंग थोड़े ज्यादा. कर ले दिल ज्यादा का इरादा. चांद मेरे पास है, सूरज तला नजरा. नजर को क्या चाहिए, ख्वाब थोड़े ज्यादा. ख्वाहिशों के बिना जिंदगी क्या, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, करो ज्यादा का इरादा. These are shows, just I told you, private sector allowed by Malhotra committee, right? And Max New York Live, right? शेवटचं पिक्चर जरा भारी आहे ना. ते पिक्चर बघता बघता माझ्याकडे पण बघत असाल तुम्ही, आणि तुमच्या लक्षात पण आलं असेल की सर पण तर स्क्रीनवर नाही, सरच काय असे आहेत का काय ना. राईट. सो दिस इज द फनी ऍड, बट दॅट शोज टू प्रायव्हेट सेक्टर नाव इज कम्स टू इन मार्केट, अँड देअर आर द ह्यूज चेंज इन इंडियन मार्केट. क्लिअर. सो इन्शुरन्स मधले बदल होऊन जात आहेत, बघतायत कारण, आणि हे तुम्हाला सगळं करण्यासाठी या ज्या कंपन्या आहेत तर तुम्हाला खूप सारं बेनिफिट्स करून देतील, आणि इट इज क्रेडिट गोज टू द अलाउड टू प्रायव्हेट इन्व्हेस्टर इन इंडियन मार्केट. क्लिअर. सो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यू दॅट सेम टॉपिक,
रिसेंट ट्रेंड्स इन इन्शुरन्स सेक्टर, न्यू इनिशिएटिव्ह टेकन इन इन्शुरन्स सेक्टर. नवीन काय, आता मी ऑलरेडी तुम्हाला बोललो, मायक्रो इन्शुरन्स, की कमीत कमी इन्शुरन्स तुम्ही पे करायचं. यू पे द मिनिमम इन्शुरन्स. तुम्हाला सर मिनिमम इन्शुरन्स म्हणजे का, तर काही लोकांची कॅपॅसिटी नाहीये. ही पीपल्स आर नो मोर कॅपॅसिटी, सो दे कॅन पे ऑल्सो लेस इन्शुरन्स अँड गेट दॅट इन्शुरन्स पॉलिसी. प्रत्येक वेळेस प्रत्येकाकडे जास्त पण पैसे असतील असं नाहीये. आता काय काय लोक लाख करोडचे इन्शुरन्स काढतात, बरोबर आहे की नाही. आणि मग अशा वेळेस त्याच्याकडे मनी आहेत ते काढू शकतात ना, ज्यांच्याकडे नाही त्यांनी काय करायचं. तर ते एक नवीन इनिशिएटिव्ह आहे त्याच्यामध्ये. ऑल्सो कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स गायडन्स ऑफ द इन्शुरन्स कंपनीज, की कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे इन्शुरन्स या सेक्टरची डेव्हलप व्हावी, हा मेन पर्पज आहे, बरोबर आहे की नाही. सो ऍट द मुवमेंट देअर इज अ corporate level, there is a what do we say, that guidance is most important for that. And this is most for to the development that insurance sector, and this is also prime recently changed. Guidance of credit insurance, this is also milestone development into the credit insurance policies. And nowadays this is the really drastical change in insurance policies and all, clear. So this is few are the old and this and three are the new, are the recent trends in insurance sector, clear. मगापासून तुम्हाला जे IRDA बद्दलच बोलतोय की इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी डेव्हलपमेंट 1999 पासून ती. पहिलं कसं होतं, LIC वरती फारसा कोणाचा कंट्रोल नव्हता, तर त्याच्यासाठीच ही आणलेली पॉलिसी आहे की बाबा त्याच्यातनं प्रोटेक्शन व्हावं कोणाचं जे इन्शुरन्स घेते. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ऑफ द कंट्री. हे काय करते हे IRDA, इट इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल्स और ग्रुप और बिझनेस अँड इन्शुरन्स कंपनीज, क्लिअर. दॅट गव्हर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री अपॉइंट्स, रेग्युलेट अँड ऑल्सो इन्फोर्स द लॉ, क्लिअर, विच कॅन बी द डू बाय IRDA, क्लिअर. आज आपण बघतोय की IRDA मध्ये खूप सारे बदल केलेत, आणि हे बदल का केले, तर इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ दॅट ऑल हू आर द टेकिंग इन्शुरन्स अँड ऑल, की जे सगळी लोक याच्यामध्ये येत आहेत, तर बाबा याला कुठेतरी एक रिस्ट्रिक्शन राहायला पाहिजे आणि एक चांगलं सॅटिस्फॅक्शन मिळायला पाहिजे कुणाला, तर हू आर द टेकन इन्शुरन्स. सो इट इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ दॅट इन्शुरन्स सेक्टर. Control the industry, most important, that under who are come to the in insurance sector, that all industries are controlled by the IRDA, clear. So एकच पॉइंट होता खरं तर रिसेंट ट्रेंड्स मध्ये, ऑलरेडी हा पण मी थोडासा सेपरेट केला का, तर मला IRDA जरा थोडंसं वेगळं वाटलं, आणि याची एक व्हिडिओ आहे महत्वाची आणि खूप इंटरेस्टिंग अशी पण व्हिडिओ आहे ती. whether you watching, then you also understand better what is the IRDA. I continuously I told you here, which is the one of the controlling authority, and it is a contractual things. आताच आपण पाहिलं त्याच्यामध्ये की जिथं IRDA खूप इम्पॉर्टन्स रोल आहे. आता या व्हिडिओमध्ये ज्या काही तुमच्या थोड्याशा क्वेरीज असतील, दॅट ऑल्सो यू कॅन बी सॅटिस्फाय हिअर, बिकॉज IRDA इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, विच इज कम्स टू द 99 इन एक्झिस्ट. आणि मग ही ऍक्च्युअल कंट्रोलिंग 99 पासून आणि 2000 मध्ये त्यांच्याकडे प्रॉपर राईट्स हँड ओव्हर केले गेले. तर हे IRDA काय आहे मग थोडंसं बघणं पण जरुरी आहे. So see, watch to hear. The Indian insurance sector was opened up for private players in the year 2000, aiming to increase competition and efficiency amongst players for the benefit of consumers. With a view to protecting the interests of insurance policyholders and as an impetus to growth of insurance, Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA, was set up in April 2000. As a statutory body for regulating the insurance market. IRDA has framed various regulations ranging from registration of insurance companies for carrying on insurance business, regulating insurance intermediaries, to protecting the interests of policyholders. In an attempt to promote insurance coverage among economically vulnerable sections of society, and encouraging participation of NGOs and SHGs, etc. At the grassroots level, IRDA has framed micro-insurance regulations. Micro-insurance regulations facilitate sale of both life and non-life micro-insurance policies under a single window system and encourage designing micro-insurance policies in vernacular language.
The interests of senior citizens have been protected by increasing entry age limits to 65 years for taking health insurance, and insurance companies are directed not to refuse their renewal except on grounds of fraud, misrepresentation, etc. There is no exit age under health insurance policies. Policyholders can avail of cashless facility in health insurance. IRDA has also introduced the portability feature in health insurance policies for facilitating customers who may wish to move from one insurer to another insurer without losing past policy credits for covering pre-existing diseases. Apart from this, to ensure consistency of interpretation of various common definitions and policy terms and conditions, IRDA has standardized definitions and issued health insurance regulations and guidelines. Today, with an efficient regulatory system, the insurance sector has grown by leaps and bounds, with many private and foreign companies investing in the insurance sector. The consumer needs to be aware about how to get protected through insurance, what insurance to purchase, and where and how to purchase, and what to do for availing the benefits under an insurance policy in case of a loss, where to report if he has a complaint, etc. To effectively address consumers' grievances, IRDA has launched a Grievance Call Center, IGCC, that provides a toll-free number, 155-255. This facility is available in 8 languages, 6 days a week, from 8 a.m. to 8 p.m. This initiative has been a milestone for consumers or policyholders by IRDA. Another initiative of IRDA is the Integrated Grievance Management System, IGMS, which has been created as a central repository of industry-wide insurance grievance data. It provides online access to the policyholder to make a complaint and review the status. IGMS interfaces with the call center. IGMS has been designed to facilitate quick disposal of grievances. Through IGMS, IRDA monitors compliance of IRDA guidelines for grievance redressal by insurance companies. Some categories of complaints can be placed before the insurance ombudsman, which institution offers a quasi-judicial channel for dispute. Through the system of ombudsman, complaints against insurance companies relating to settlement of claims, disputes regarding premium paid or payable, non-issuance of insurance documents after receipt of premium, etc., with respect to insurance policies taken in an individual capacity, can be resolved in cost-effective, efficient, and impartial manner. The policy interventions in furtherance of policyholders' protection include issuance of guidelines on distance marketing of insurance products, guidelines for issuance of unit-linked insurance policies, development of product comparators using mobile technology, etc. To prevent mis-selling, IRDA made suitability analysis for the consumer at the point of sale mandatory as part of the standard proposal form prescribed for life insurers. Further, an exclusive consumer education website as part of IRDA's education campaign efforts under its Bima Bemisal brand has been launched as a one-stop reference point for all the insurance-related information. This website creates awareness on how to buy insurance, whether it is life, health, motor, property, or travel insurance, some do's and don'ts, and policyholders' rights as well as obligations, etc. The Young Corner of the website has a variety of games that enables the young ones as well public to understand insurance in a much more interactive and entertaining way. To promote the education campaign at grassroots level, IRDA supports consumer bodies for conducting of seminars on insurance and grievance redressal, thereby not only educating the policyholders but also providing a platform for the consumer bodies and other insurance sector stakeholders to interact and participate in such seminars. Apart from this, IRDA itself conducts annual seminars and gives update on policyholders' protection initiatives.
and other relevant measures taken by IRDA. Besides traditional print and electronic media, usage of alternative channels such as metro rail, internet, and social media are being explored to bring consumer awareness. Insurance curriculum is being developed under school syllabus for introducing financial education from a young age. Having financial education as a part of school curriculum helps children in understanding the nuances of financial and risk management in day-to-day life. Policyholder protection is the prime mission of IRDA, and all its activities revolve towards achieving this goal, ensuring a healthy, all-round development of the insurance sector. A vibrant insurance sector is a hallmark of a developed economy. Remember, insurance awareness empowers the policyholder and brings efficiency in the services. IRDA, आपकी सुरक्षा के लिए. Protecting insured, promoting insurance. So I hope you understand. It's very better, I think. Where are the insurance is very important, explained by insurance, that insurance regulatory authority. I'm right. खूप सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला त्यांनी समजून सांगितलंय की इन्शुरन्स काय असतो आणि त्याचा रोल काय. क्लिअर. अँड जसं आपण बघितलं की सेबी जसं आहे ना शेअर मार्केटसाठी किंवा सेकंडरी मार्केटसाठी स्पेशली फ्रॉड होऊ नये किंवा फसवू नये बऱ्याच वेळा लोकांना, इन्व्हेस्टर्सला, तसं इथे सुद्धा आहे. इन्शुरन्स दॅट टेकन once you are the taken that company many times that misuse the protection of that all and that people, so that is we never forget that very importance to the IRDA. मला वाटतं खूप व्यवस्थित कव्हर केलेलं आहे, वेगळं सांगायची खरं तर गरज नाहीच आहे. इट इज पॉलिसी होल्डरचं प्रोटेक्शन त्यांनी केलं जातं. हेल्दी ग्रोथ टू द इन्शुरन्स इंडस्ट्री. एक चांगला कंट्रोल असेल तर तिथे चांगली ग्रोथ होऊ शकते, तिथं कॉम्पिटिशन, कारण की ग्रोथ होण्यासाठी कुणीतरी कंट्रोलर चांगला पाहिजे तिथे. Clear. Protect the investors of that all consumers who take the insurance. Speed and orderly growth is most important for that. What is more importance to that role or objective of IRDA? Promote करायचं कोणासाठी, ज्या नवीन इंडस्ट्री येत आहेत त्याला, त्या आहेत तेवढं त्यांना मॉनिटर करायचं आणि जर एखादं प्रॉपरली वर्क करत असेल त्यावरती लॉ इन्फोर्स करायचे. मोस्ट ऑफ देम IRDA आर द प्रोटेक्ट द रोल ऑफ कस्टमर्स. मागाशी जो नंबर दिला तो घेऊन खरं ठेवा. शिकवतोय म्हणजे तुमच्या गरजेसाठी सुद्धा तो टॉपिक आहे. कधी व्हिडिओ बघा नंतर ते तुमच्या लक्षात येईल. तो नंबर मी पण विसरलो. क्लेम सेटलमेंट करणं खूप मोठा रोल आहे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅट प्रमोट टू दॅट ऑल पॉलिसीज ऑप्टिमम अमाऊंट पे द टेकन होल्डर्स. क्लिअर. सो दॅट ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्ह. हा टॉपिक तुम्हाला सिलेबस मध्ये एवढा नाहीये पण आय एम टेकन सिरियसली ऑफ दॅट. राईट. आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल ऑब्जेक्टिव्ह. समजले का हे ऑब्जेक्टिव्ह? खूप सोपं आहे. व्हिडिओ आपण ऑलरेडी बघितलेले, त्याच्यामुळे आय थिंक काय फारसा अवघड नाहीये. ड्युटीज काय आणि फंक्शन्स काय त्याचे. इश्युइंग दॅट ऑल व्हॉट वी से दॅट रूल्स रेग्युलेशन्स काय असतील ते सगळं. प्रोटेक्शन टू द कन्झ्युमर्स ऑफ देम. स्पेसिफाईंग की जी इन्शुरन्स तुम्ही घेतलेला आहे तर त्याचा डेटा त्यांच्या सर्व्हरला कलेक्ट होतो. बरोबर आहे का. अपडेट असते त्याची. म्हणजे तुम्ही इन्शुरन्स जरी समजा न्यूयॉर्क लाईफ कडनं घेतलेला तरी त्याचा न्यूयॉर्क लाईफ इन्शुरन्स कडनं तो IRDAच्या सर्व्हरला तो डेटा इमिडिएट इनपुट होणार आणि तिथं तो स्पेसिफाईंग होणार. प्रमोटिंग करायचं जसं गरज असेल त्यानुसार. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. रेग्युलेशन ही खूप मोठी अथॉरिटी IRDAची. IRDA आर द रेग्युलेटरी बॉडी हू आर द एंटायर कंट्रोल ऑन देम. कंटिन्युअसली गिव्ह द इन्फॉर्मेशन. आता हे ऍडव्हर्टाईज त्यांनी इन्फॉर्मेशन साठी तर दिली IRDA ने. बरोबर आहे का. IRDA ला काय गरज नाही तर सांगायची लोकांना की आम्ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी. RBI सांगत बसते का आम्ही कंट्रोल करतो सगळीकडे, पण जेव्हा गरज पडते तेव्हा ते सांगतात. तसंच आहे IRDAचं पण. रेग्युलेटिंग इन्व्हेस्टमेंट, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट असेल किंवा प्रेझेंटला आता खूप साऱ्या नवीन कंपन्या इन्शुरन्स सेक्टर्स मध्ये येत आहेत. सो दॅट रेग्युलेट इन्व्हेस्टमेंट. Adjecting at the some time, some situations, some conditions where there are come to the any problem is there, that movement taken some actions of that company
सुपरवायझिंग, आता हे तर खरं सगळं हे ऑटोनॉमस आहेत, हा स्वतः IRDA फक्त सुपरवायझर करायचं, इंटरफिअर नाही. सुपरवायझर आणि इंटरफिअर याच्यामध्ये खूप सारा फरक आहे. फक्त कंट्रोल म्हणून तुम्हाला बघायचं राहायचं, इंटरफिअर नाही करायचं इन्शुरन्स मार्केटमध्ये. बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, येस, सर्व्हरकडनं सगळं त्यांना ऑटोमॅटिक मिळतंय, फक्त ते बरोबर होतंय की नाही. आता खूप सारे ऍडव्हान्स सॉफ्टवेअर वगैरे झाले, त्याच्यामुळे इट इज व्हेरी इझी. क्लिअर. सो IRDA have a really importance role, whether you see or observing what is the work by IRDA about taken some actions and all. Clear. At the moment we never forget that what is the role of IRDA and all. Clear. जर आपण याच्यामधनं बघितलं असेल तर IRDA चा रोल खूप मोठा आहे. एक छोटीशी व्हिडिओ बघूया लगेच आय स्क्रीनवर म्हणून. मिस्टर शर्मा, मेरे पास पिछले 7 वर्षों से अपने और अपने परिवार के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है और मैंने अभी तक कोई दावा नहीं किया. अपने पिताजी जो 60 वर्षीय सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है. नकद रहित सुविधा के तृतीय पक्ष प्रशासक से किया गया मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इस सुविधा के लिए सिर्फ 20,000 रुपए की ही अनुमति क्यों दी गई, जबकि मैंने 40,000 रुपए की अनुमानित राशि के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कराए थे. मुझे जरा 1 मिनट दीजिए. मिस्टर रंजन, आपकी पॉलिसी में मोतिया बिंदु के लिए 20,000 रुपए प्रति सर्जरी की उपसीमा है, इसलिए आपके दावे के राशि को सीमित रखा गया है. लेकिन पॉलिसी में तो ऐसा नहीं है शर्मा जी. श्रीमान, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन वर्तमान में यही शर्तें लागू है. मोहन, मैं निराश हूँ. तुमने तो बीमा कंपनियों से पहले व्यवहार करा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. मेरे पॉलिसी दस्तावेज में ये अनुच्छेद नहीं है. मोहन, मुझे तो ऐसी उपसीमा की कोई जानकारी नहीं थी. मुझे तो आशा थी कि बीमा कंपनी बिल जमा करने पर 20,000 रुपए की प्रतिपूर्ति करेगी. सुनो, पहले बीमा कंपनी के शिकायत कक्ष में शिकायत दर्ज कराओ. यदि 30 दिन के भीतर तुम्हें उनसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो बीमा लोकपाल से संपर्क करो. मोहन, मैंने बीमाकर्ता से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने अपने निर्णय में संशोधन नहीं किया. तब मैं बीमा लोकपाल के पास गया, जिसने पाया कि मुझे वह विशिष्ट पॉलिसी अनुच्छेद नहीं दिया गया था. चूंकि मेरी पॉलिसी में पर्याप्त बीमित राशि थी और मुझे मोतियाबिंद की सर्जरी पर खर्च की सीमा की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए बीमा लोकपाल ने फैसला दिया कि मैं 40,000 रुपए की पूरी राशि का हकदार हूँ. याद रहे, बीमा लोकपाल इस तरह की शिकायतें लेता है और उनका निपटारा भी करता है. आप www.gbic.co.in या www.irda.gov.in से बीमा लोकपाल के बारे में अधिक विवरण पा सकते हैं. This is the create the customer awareness. I taken that recent videos. काल जरा शेख म्हणला की सर हे असं होत नाही, तर हे IRDA च्या थ्रू फॅसिलिटीज आहेत सगळ्या. आता मला पण याच्यात एवढं डिटेल माहित नाही, पण ह्या आहेत. एक प्रयत्न करायला हरकत नाही ज्यावेळेस तुम्हाला एखादी कंपनी इन्शुरन्स वगैरे देत नाही. क्लिअर. सो यू कॅन गो टू दॅट वे. तर तुम्ही ते जाऊ शकता. हा टॉपिक घेऊया आणि मग आज आपण थांबूया इथे. प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट. सो हिअर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अबाउट दॅट IRDA. आपण आताच्या ऍड मध्ये बघितलं की मोतियाबिंदीचं ऑपरेशन आहे आणि ती काय कंपनीने फ्रॉड केले, रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम असं बऱ्याच वेळा होतं. क्लिअर. तर प्रोटेक्शन करण्यासाठी काय असतं, काय करते IRDA, दॅट इज नोटिफाईड टू द प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीज. क्लिअर. देर इज अ मस्ट नोटिफाय ऑन दॅट प्रोटेक्शन. आपण करत ते काय वाचतच नाही बऱ्याच वेळा. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज व्हॉट इज हिअर अंडर द IRDA decisions to are the whatever have taken initiatives by IRDA. This is importance for protect to them about the interest of that customer or that consumers. Maintain solvency. Insolvency नाही म्हणलं ते, solvency. काही आता कंपन्या जर जास्त क्लेम केलं तर इन्सॉल्वंट पण होऊ शकतात. तर असं न होऊ देता सॉल्व्हन्सी. आता खरं तर कोणती इन्शुरन्स कंपनी इन्सॉल्वंट होऊ शकत नाही. डिस्क्लोज क्लिअरली बेनिफिट किती आहेत तुम्हाला बेनिफिट. आता बऱ्याचशा कंपन्या हे ओपनली डिक्लेअर करतात. मी MD इंडियाचा जो घेतलेला आहे तर त्याच्यात सगळं बऱ्यापैकी ओपन आहे. मी एक क्लेम घेतलं होतं तर मला सगळे मनी त्याचे म्हणजे भेटले होते, सगळे ऑल डिटेल्स मध्ये मला मनी रिसीव्ह झाले होते त्याची.
proper grievances, whatever have come to the on behalf of that customers and all, these are given the proper grievances information to that policy holders. Same time, complaint received, IRDA's most important role, whatever have comes to the complaint by the consumers and all, just that is the purpose I show you in that last video, receiving that all complaints and आता थोडस आय अम्बुदस मॅन की या पॉलिसी होल्डर मध्ये एक मगाच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला दाखवलं की वेगवेगळ्या पॉलिसीज आहेत. तर प्रोटेक्शन मिळवण्यासाठी these policy can be implemented. Clear? So these all are the protection of policy holders given by the here. Clear? So yes, this is the importance to hear. What is the issues in insurance industries? आज आपण खूप इश्यू बघतोय. बरेच लोक का घेत नाहीत आपण बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे की खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि मग त्याच्यामुळे लोक घेत नाहीयेत. काय आहेत ते बघूया जरा, सोपे आहेत आणि बऱ्याच वेळा आपल्याला माहिती पण आहे तिथं. फर्स्ट इज दॅट कस्टमर्स सॅटिस्फॅक्शन. बऱ्याच वेळा आपण बघतोय की लोक पॉलिसी तर घेत आहेत पण त्यांना त्या कस्टमरला सॅटिस्फाय करत नाहीत. दॅट इन्शुरन्स कंपनी फेल टू प्रोव्हाइड अप्रोप्रिएट सोल्युशन्स टू द कस्टमर्स. नाही होऊ शकत, किंवा दॅट फेल टू अंडरस्टँड कस्टमर्स नीड अँड दॅट ओव्हरऑल कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन लेवल जर बघितली तर पॉलिसी होल्डर खूप वेळा हॅपीच नसतात. म्हणजे नुसतं पे करायचं. आज तुम्ही LIC चा घेतला तर मी खूप मनी पे, असं वाटतं कशाला घेतली पॉलिसी, पण ती काढून ठेवली ना असू दे म्हणून भरत राहतो. अजिबात बेनिफिट नाहीये. आता आपण भरलायत, सॅटिस्फॅक्शन काहीच नाहीये. म्हणजे मला इंटरेस्ट रेट त्या पॉलिसीवरती नाहीतच, दुप्पट माझे पैसे तिथे ठेवाय घेतले म्हणून तेच माझ्याकडनं घेणार आहेत पुन्हा पैसे त्याच्यावरतीच. म्हणजे माझे पैसे दिलेत ना त्याच्यावरतीच ते पैसे घेऊन कशाचे मनी घेणार ते की तुमच्या मनी बेनिफिटचा आम्ही मनी आमच्याकडे ठेवून घेतले त्याचेच ते चार्जेस घेतात. म्हणजे बेनिफिट तर मला काहीच नाही. बेनिफिट कधी मी जर काही डेट झालो तरच. क्लिअर? त्यावेळेस ते मिळतं काय नाही. पण असं कुठं असते का कुठं पॉलिसी? पण आहे ती, आता काढली आहे ना. आता काही ऑप्शन नव्हता. आता रिसेंटली गोल्ड पॉलिसी आहे खूप, ती 2031 पासून ती चेंज होईल असं आहे. पण आहे आता नो ऑप्शन, फॉरगेट इट. पुअर कव्हरेज. आता ह्याच्या अंडर जे कंझ्युमरला दिलेलं जर कव्हरेज बघितलात ना तर खूप इट इज नॉट गुड इन हियर. इन इंडिया देर इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ पॉप्युलेशन इन लेवल रुरल एरियाज. क्लिअर? सो दॅट रुरल इन्शुरन्स जर पाहिलं आपण तर अजून सुद्धा खूप कमी आहे, नाहीच घेत कोणी. and that low levels of education of that people, awareness issued that income and all that, many problems there. So there are not serious attention to the coverage of that rural areas. As crop insurance सोडला तर फारसं कोणी इन्शुरन्स घेत नाहीये. हेल्थ इन्शुरन्स जे जनरल इन्शुरन्स मध्ये येतं, तर याच्या बाबतीत तुम्ही जर बघितलात तर ज्यावेळेस आपण घेतो तर खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यामध्ये. क्लिअर? Where are the not aware about that health insurance policy to the policy holders, or very less taken insurance by that way. Use of technologies हा कायम इश्यू असतो आपल्या इंडियन याच्यामध्ये. आज सुद्धा LIC मध्ये आता आहे, आपण बघतोय की खूप सारे बदल होत आहेत. पण एवढं असं नाही, म्हणजे तुम्ही टेक्नॉलॉजी ऍडव्हान्स करताय पण त्याबरोबर स्पीड तुमच्या कामाची वाढते असं नाही. किंवा आज आपण बघतोय की काही वेळेस खूप सारे प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्याला होताना दिसत आहेत टेक्नॉलॉजी युज करून सुद्धा. आता मी माझ्या गाडीचे गावाकडे ओल्ड परचेस केली भावासाठी दुसरी, तर तो इन्शुरन्स ट्रान्सफर व्हायला अजून 3 महिने झाले तरी झालाच नाही. हाऊ इज दॅट? इज रेडिक्युलस. असू द्या, खूप प्रॉब्लेम्स आहेत. मॅनेजिंग रिस्क. This is a most important problem in insurance sector today. Whether you see that there is a risk and all problems where you see in insurance sector especially. So that is most important problem. की लोकांना अवेअरनेस करणे किंवा तुमच्या लाईफ मध्ये खूप सारे रिस्क आहेत असं आहे. आणि अशा वेळेस ज्यावेळेस इन्शुरन्स कार्ड कंपन्या सांगतात तर ती लोक काय होतील तयार असं नाही.
ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इफिशियन्सी खूप कमी आहे. पब्लिक सेक्टरचं जर आपण पाहिलं एलआयसीचं तर क्लेम सेटलमेंट आणि खूप बारा भानगड आहेत त्याच्यात. तो प्रॉब्लेमच आहे अजून सुद्धा. क्लिअर. सो दीज ऑल आर द issues are seen under the insurance industries. Clear? I think I'm today stop here. Tomorrow lecture we continue the same topic. Yes. Have a nice day. Bye. See you. Take care.